Biology Tricks. Like this video and share this video with your friends, and don't forget to subscribe our channel Smart Biology Tricks. Students, welcome back to our bioinstrumentation online class. In this video lecture, we will discuss about autoclave. So autoclave அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பெரிய எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லைனாலும் இது வந்து ரொம்ப ஒரு பேசிக் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் which is very useful in all kind of laboratories. So not only biological laboratory, all types of chemical and textile laboratories ல கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த autoclave வந்து கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். So இந்த autoclave பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So autoclave அப்படினு சொன்னாலே இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படினா a machine that provides a physical method of sterilization. So physical method of sterilization அப்படினு சொல்லிருக்கோம். So sterilization அப்படினா என்னன்னா அப்படினா sterilization means to remove impurities, right? To remove impurities or to kill microorganisms. So generally to kill microbes. So it might be a bacteria, it might be a virus, or it might be a fungus. So whatever the microbe, so whatever the bacteria or whatever the microorganism which is present in the surface of the object. So whatever the sample or whatever the equipment or whatever the chemicals you are going to use for your practicals, that should be free from microbes. For that purpose only, sterilization is very essential, and that sterilization, especially the physical method of sterilization, will be achieved by the help of an instrument called autoclave. So autoclave means it is a simple laboratory instrument. It is an electronic instrument which is used for removing the impurities or removing or killing the microbes from the sample. Okay. So this instrument is using a steam pressure. Right? It is a moist heat sterilization. It comes under a type of sterilization which is called as moist heat sterilization. So moist heat sterilization means this instrument, this equipment is using moist, so that this instrument is called as moist heat sterilization. So this instrument is using moist heat sterilization. So what is the Celsius or what is the temperatures maintained in the instrument? So if anybody asks you, so what is the temperature maintained in autoclave, means you have to answer 121 degrees Celsius. So autoclave la 121 degrees Celsius வந்து temperature maintain ஆகுது. So that can be, in other words, it can be also said as 15 psi. The pressure can be expressed as 15 psi. அந்த autoclave குள்ள 15 psi வந்து maintain ஆயிட்டு இருக்கு. So இந்த autoclave பாத்தீங்கன்னா நம்ம it is nothing, it is not a big instrument. It is similar to a pressure cooker. So நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற pressure cooker மாதிரி தான் இந்த autoclaveவும் இருக்கும். So இந்த autoclave நம்ம வந்து நிறைய laboratoryல அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா pressure cooker, normal pressure cooker தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So normal pressure cookerோட advanced version தான் நம்ம வந்து இந்த autoclave னு சொல்லலாம். So இந்த autoclave நம்ம வேற என்ன purpose-க்காக யூஸ் பண்ணலாம்? The main principle here is sterilization. So sterilization-க்கு மட்டும் தான் இத நாம யூஸ் பண்றோமா அப்படி கேட்டா கிடையாது. So sterilization-ம் தாண்டி various purpose to dissolve solutions. சில solutions பாத்தீங்கன்னா solutions வந்து mix ஆகாது. So அந்த மாதிரி mix ஆகாம இருக்கக்கூடிய solutions கூட நம்ம இந்த sterilization யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், mix பண்ண முடியும். In textile industries ல கூட இந்த மாதிரியான autoclaves வந்து நம்ம யூஸ் பண்றாங்க. So autoclave ஓட டைப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா generally அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து horizontal, another one is vertical. So horizontal அப்படினா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ல இருக்கும். பட் vertical அப்படினா நீங்க பிக்சர்ல பார்க்குற மாதிரி ஷேப்ல இருக்கக்கூடியது தான் வந்து vertical autoclave. ஓகே. So இந்த டைப் இல்லாம வேற என்ன மாதிரியான டைப் எல்லாம் கேட்டிங்கனா எலக்ட்ரானிக் டைப் ஆஃப் autoclave இருக்கு. So ஆட்டோமேட்டிக் நீங்க டைமிங் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். So ஜெனரலா autoclaveல நம்ம எவ்வளவு டைம் டியூரேஷன் அந்த autoclave நம்ம ரன் பண்ணனும், அந்த மிஷினை ரன் பண்ணனும் அப்படினா 120 டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம அந்த autoclave குள்ள நம்ம 120 டிகிரி செல்சியஸ் கண்டிப்பா மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். So if you are maintaining 121 degree Celsius means 30 minutes of performing that autoclave is very essential. So 30 minutes நீங்க அந்த autoclave perform பண்ணாலே 121 degree Celsius maintain பண்ணாலே அந்த samples வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஸ்டெரிலைஸ் ஆயிடும். So again I am repeating, this equipment comes under a physical method of sterilization. So let's see the output of an instrument. So if you see this is the output of the instrument. This instrument is mainly works based on the electricity. So current use பண்ணி தான் இந்த instrument வந்து work ஆகுது.
So bottomல பாத்துட்டீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமென்ட்ல ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும். So the entire instrument is made up of stainless steel. So again I'm telling this instrument is more or less similar to a pressure cooker. But pressure cooker விட அட்வான்ஸ்டா இதுல என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா pressure cookerல lid இருக்கும். So lid வந்து நீங்க கரெக்ட்டா நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். But in autoclave, so 121 degrees Celsius is maintained inside the instrument. So அந்த அளவுக்கு pressure maintain ஆக போற 15 lbs pressure maintain ஆகுதுங்கிறதுனால so இந்த autoclave பாத்தீங்கன்னா tight screws வச்சு நாம lid வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அந்த மாதிரியான ஸ்க்ரூஸ் வச்சு நம்ம டைட்டா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த lid வந்து during the perform of the while performing the instrument the lid will not open. சோ அந்த பர்பஸ்க்காக இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ வந்து போட்டு நம்ம டைட் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த லிட்டோட டாப்ல பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மீட்டர் இருக்கு. சோ இந்த மீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் என்ன பிரஷர் வந்து உள்ள மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருக்குங்கறத நம்ம விஷுவலா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்க ஒரு மீட்டர் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு to identify or to know the pressure maintained inside the instrument. Here there is a meter is present. Another one whistle. So இந்த whistle எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா pressure release பண்றதுக்காக இந்த whistle வந்து யூஸ் ஆகுது. இந்த whistle மூலமா excess pressure இது உள்ள கிரியேட் ஆகக்கூடிய excess pressure வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த whistle வழியா வெளிய வந்து ரிலீஸ் ஆகும். In case if you want to stop the operation, you can use this pressure release valve. So the pressure release valve use பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆபரேஷனை வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். So these are till now we have seen the outer part of the autoclave. So இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா autoclave குள்ள என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு, சோ அந்த autoclave நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சோ autoclave குள்ள பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கேஜ் இருக்கும். சோ இந்த அப்பியரன்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா இதோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஜ். சோ இந்த கேஜுக்குள்ள தான் நம்ம என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணணுமோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம உள்ள வைப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க், நம்ம வந்து ஒரு கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், மீடியம்ல ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம ஸ்டெரிலைஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோபயாலஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு கோனிக்கல் ஃபிளாஸ்க்ல மீடியம்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நியூட்ரியன்ட் அகார் வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணனும்னா சோ அந்த மாதிரியான ஸ்டெரிலைஸ் பண்ண வேண்டிய கிளாஸ் வேர்ஸ் நம்ம உள்ள கீப் பண்றதுக்காகவே ஒரு கேஜ் இருக்கும். சோ இந்த கேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஹோல்ஸா இருக்கும். இந்த ஹோல்ஸ் வழியா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீம் பிரஷர் வந்து பாஸ் அவுட் ஆகும். சோ அதே மாதிரி அந்த கேஜோட பாட்டம்ல ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். சோ அகைன் இத ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட்னு சொல்லலாம். சோ வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி தான் இன்னர் பார்ட்ட பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கேஜ் இருக்கும். சோ அதுக்கு பாட்டம்ல ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும். சோ இதுதான் ஆட்டோகிளேவ்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மேக்ஸிமம் பார்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். சோ இப்போ நம்ம ஆட்டோகிளேவை எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணனும், எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்னா நீங்க ஆட்டோகிளேவை வந்து ஓபன் பண்ணனும். இந்த மாதிரியான சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டோகிளேவ் ஓபன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு பாட்டம்ல ஒரு புஷ் பண்ற டிவைஸ் இருக்கும். சோ இத வந்து நீங்க லெக் வச்சு நீங்க புஷ் பண்ணீங்கன்னா இந்த லிட் வந்து ஓபன் ஆகும். சோ லிட் ஓபன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் நாப் எல்லாம் ஓபன் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் புஷ் பண்ணீங்கன்னா லிட் வந்து ஓபன் ஆகும். சோ இந்த லிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்டனோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். சோ அந்த டிவைஸ் வந்து இந்த புஷ் பண்ற டிவைஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். சோ நீங்க புஷ் பண்ணக்குள்ள இந்த லிட் வந்து ஓபன் ஆகும். சோ ஒன்ஸ் ஓபன் ஆனதுக்கு அப்புறம் சோ உள்ள நீங்க என்ன பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் லெவல் செக் பண்ணனும். சோ ஆட்டோகிளேவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாய்ஸ்ட் ஹீட் ஸ்டெரிலைசேஷன் சொன்னோம். சோ மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் கிரியேட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணனும்னா உள்ள வந்து ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். சோ அதனால வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணனும். சோ ஆட் பண்ற வாட்டர் எப்பவுமே இந்த ஸ்டேஜ் ட்ரென்ச் பண்ற அளவுக்கு இருக்கும். சோ the water what you are adding, the level of the water should be above the stand or the stand should be drenched. So அந்த ஸ்டாண்ட் வந்து நிரம்புற அளவுக்கு மிதக்கிற அளவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணனும், தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணணும். முழுகிற அளவுக்கு, நான் மிதக்கிற அளவுக்கு கிடையாது, முழுகிற அளவுக்கு நீங்க தண்ணி ஆட் பண்ணணும். தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும்னா கேஜ் வந்து நீங்க உள்ள பிளேஸ் பண்ணணும். சோ அது வரைக்கும் நீங்க கேஜ் பிளேஸ் பண்ண கூடாது. இந்த கேஜ் நீங்க டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ ஆட்டோகிளேவ்ல இருந்து தனியா நீங்க செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சோ ஒன்ஸ் நீங்க கேஜ் வெச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களோட மெட்டீரியல்ஸ், கிளாஸ் வேர்ஸ் ஆர் எக்யூப்மென்ட்ஸ், ஸ்மால் எக்யூப்மென்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க உள்ள பிளேஸ் பண்ணிட்டு கேர்ஃபுல்லா பிளேஸ் பண்ணணும். சோ நீங்க வைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸா இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா நீங்க பிரஷர் உள்ள வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும், உள்ள ஃபுல்லா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும். சோ அப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நீங்க கொஞ்சமாவது ஸ்பேஸ் அலோ பண்ணுங்க. தென் நீங்க லிட்ட க்ளோஸ் பண்ணிடணும். லிட்ட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நாப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நல்லா அந்த போல்ட் எல்லாம் டைட் பண்ணிடணும். சோ டைட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டைட் கொடுக்க கூடாது. நீங்க ஃபுல் டைட் கொடுத்தீங்கன்னா சோ ஆட்டோகிளேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதனால எப்பவுமே ஃபுல் டைட் கொடுத்துட்டு ஒரு ரவுண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும். சோ அது வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல். சோ அந்த மாதிரி நீங்க ஃபுல்லா ஹை பிரஷர் கொடுத்து டைட் பண்ண கூடாது. சோ ஒன்ஸ் டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நீங்க எப்பவுமே உள்ள அது க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி லிட்டுக்கு மேல வந்து கேஸ்கட் இருக்கா, கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கணும்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்க பவர் கார்டை பிளக் இன் பண்ணிட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா 121 டிகிரி செல்சியஸ் கண்டிப்பா இதுக்குள்ள மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அந்த டிகிரி செல்சியஸ் 121 டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் ஆகிறப்ப 30 மினிட்ஸ் வந்து நீங்க இந்த ஆட்டோக்ளேவ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ 30 மினிட்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்றப்ப உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 3 விசில்ஸ். ஸோ ஆட்டோக்ளேவ் நம்ம குக்கர்ல பண்றதுக்குள்ள உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 3 விசில்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரியே இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் ரெகுலேட்டிங் டிவைஸ் மூலியமா உங்களுக்கு வந்து பிரஷர் வந்து வெளியே எக்ஸஸ் பிரஷர் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அப்படி ரிலீஸ் ஆகிற பிரஷர் விசிலா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி 3 விசில்ஸ் வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோக்ளேவ் வந்து பண்ணிடும். ஸோ என்டையர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எல்லாம் மேடப் ஆயிருக்கு. பட் இப்போ மாடர்ன் டேஸ் டிஜிட்டலைஸ்டு ஆட்டோக்ளேவ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் மேடப் ஆட்டோக்ளேவும் பிரசன்ஸ்ல கமர்ஷியலா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான டிவைஸ் எல்லாமே ஹைடெக் லெபார்டரியில யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நீங்க பேசிக் லெபார்டரி ட்ரெடிஷ்னலா நீங்க இந்த மாதிரி டிவைஸ் ஆட்டோக்ளேவ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டீல்ல தான் இருக்கும். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெரிலைசேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூசஸ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் வேஸ்ட் வாட்டரை ரிமூவ் பண்றதுக்காக ஒரு அவுட்லெட் இருக்கும். ஸோ அந்த அவுட்லெட் மூலியமா நீங்க யூஸ்டு வாட்டரை வந்து நீங்க ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி உங்களால ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஸ்டெரிலைஸும் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கில் த மைக்ரோப்ஸ் டீகேன் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் so same autoclave equipment நீங்க யூஸ் பண்ணி decant பண்ணலாம். Okay students, till now we have discussed about an autoclave. So if you have any queries or if you have